हेलो एंड वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं ते अज आपां खास तौर ते वैसे गल्लां हर वारी लेटेस्ट अपडेट्स नूं लैके करदे हां। अज यूके बारे खास गल करनी है। कई सवाल ने स्टूडेंट्स दे कमिंग इनटेक बारे किहड़े स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर हर वारी असीं गल क्लीयर जो जरूर करदे हां कि यूके नूं लैके जो गल है कि विद आयल्स या विदाउट आयल्स किवें किहड़े स्टूडेंट्स किहड़ी रिक्वायरमेंट्स नूं फुलफिल करदे होए यूके दे लई टाइमली जो अपना स्टडी वीज़ा लै सकदे। डिटेल विच अज आपां चर्चा करांगे ते साडे नाल अज गलबात करन लई साडे नाल मौजूद ने ईजी वे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर गुरतेज संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सब नूं। सत श्री अकाल जी 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 जी। तो जरूर जानना चाहांगे क्योंकि असीं सारे जानते हैं कि कमिंग इनटेक्स बहुत नेड़े ने, तो डिटेल विच जानकारी ताकि स्टूडेंट्स चाहे पहला किसी कंट्री तो रिफ्यूजल आ चुके हैं चाहे कि फ्रैश प्रोफाइल्स ने सही तरीके नाल यूके लिए अप्लाई कर सकन। बिल्कुल जी। देखो मैं यूके की गल शुरू करने तो पहला जिवें असीं पिछली वारी भी डिस्कस किया सी कि पिछली बार असीं कैनेडा आस्ट्रेलिया डिस्कस किया कि कैनेडा दे विच बहुत वधिया वीज़ा आने शुरू हो गए ते अज ही मॉर्निंग दे विच जिहड़े ने 2-3 वीज़ा होर कैनेडा दे आए ने और जिहड़े जनवरी टैक्स रिफ्यूजल सी उन्हां दे दोबारा वीज़ा आए ने। तो मैं तुहानूं ये इसलिए दस रहा क्योंकि बच्चे जिहड़े ने काफ़ी नाराज़ सी कैनेडा तो इस करके मैं पॉजिटिव न्यूज़ सी अज सवेर दी, तो मैं कहा चलो साझी की जाए क्योंकि अज इन्हां दी टीम जिहड़ी है मेरे ऑफिस आई है तो असीं ऑफिस बैठ के अज प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं दसना चाहांगा कि देखो अगर यूके की गल करिए तो यूके दे विच अज की डेट दे विच जिहड़ा वीज़ा तकरीबन 100% श्योर है। मैं पिछली इनटेक की गल करा तो पिछली इनटेक दे विच एक भी इंटरव्यू जिहड़ी है किसी बच्चे की नहीं हुई। मेरे पिछली वारी जिहड़े ने 84 के करीब वीज़ा आए ने साडे अलग अलग बच्चों के और एक भी बच्चे की जिहड़ी है कोई इंटरव्यू नहीं सी और विद आयल्स और विदाउट आयल्स दोनों केसिस दे विच ना विद आयल्स दे विच सी कोई और ना विदाउट आयल्स दे विच सी। तो मैं कहांगा कि अज की डेट में यूके नूं स्टूडेंट की लोड़ है क्योंकि तुहानूं पता है कि हर एक कंट्री की जिहड़ी फाइनैंशियल कंडीशन सी वो थोड़ी जी दिक्कत सी कोविड के दौरान और हुण उन्होंने बच्चे चाहिए ने और सब कंट्री नूं इस चीज़ की फिक्र पै गई है कि जिहड़ा आस्ट्रेलिया है हुण उन्हें बच्चे खिंचने शुरू कर दिते हैं क्योंकि अजकल यूके ने भी शुरू कर दिता सी कि यूके दे विच जिहड़ा भी स्टूडेंट हैगा है उन्हें विद आयल्स ही साडे कोल आ सकता है और उही आयल्स वाला बच्चा जिहड़ा आस्ट्रेलिया लई एलिजिबल हुंदा है। जी जी जी। तो इस करके यूके ने हुण थोड़ा जिहा दोबारा लीनियंट हो गया है। उन्होंने पता है कि अगर मैं ज़्यादा कंप्लीकेशनस करांगा तो बच्चे जिहड़े ने मोल्ड हो जाएंगे वो अपने आप जिहड़ा ने वो चले जाएंगे आस्ट्रेलिया दे लई। तो इस करके यूके दे दरवाजे दोबारा तो खुले ने और इन्ने वधिया तरीके नाल खुले ने कि कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। विदाउट आयल्स तुसीं अप्लाई कर सकते हो। अगर तुहाडे नंबर अच्छे हैगे ने तुसीं 70-80% नंबर दे नाल हैगे हो इंग्लिश विचों तो तुसीं विदाउट आयल्स अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यूके दे विच विद आयल्स दी बैंड की गल करां तो तुसीं जिहड़ा है ओवरऑल 6 बैंड नॉट लैस दैन 5.5 बैंड ये यूके वे आयल्स कर सकते हो। बहुत सौखा होंदा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों नूं यूके वी आई दा पता नहीं है यूके वी एक्चुअल च है की है। अगर तुसीं आयल्स विचों तुहाडे ओवरऑल 5.5 बैंड ने तुसीं एलिजिबल नहीं हो रहे एकेडमिक आयल्स की गल कर रहे हैं क्योंकि आयल्स भी जिहड़ा 2-3 तरह का हैगा। अगर एकेडमिक आयल्स विचों तुहाडे ओवरऑल 5.5 बैंड ने तो तुसीं एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो एक बारी होर ट्राई कर लो यूके वी आयल्स के नाल। यूके वी आई आयल्स की रिक्वायरमेंट जी है बहुत ही घट है। सिर्फ ओवरऑल जोड़ा है 5 बैंड तो नॉट लैस दैन 4.5 बैंड। ठीक है। कोई बच्चा पहली बारी भी जाके देगा तो मैंने लगता उनके बैंड आ जाएंगे। तो इस करके जिहड़े बच्चों का टारगेट यूके जान दा है उन्होंने 70% इंग्लिश विचों नहीं है वो बेचारे नहीं पढ़न जा पा रहे तो उन्होंने ये सारी मुश्किल का हल जोड़ा है यूके वी आयल्स है। अगर तुसीं यूके वी आयल्स एक बार ट्राई करो ਤੁਹਾਡਾ 100% ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 4.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕੈਡਮਿਕ ਆਇਲਸ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ वो चाहदियां ने कि 60% तो घट ना हो किसी बच्चे दे। बट यही गल अगर मैं यूके वी आई दे नाल गल करा तो यूके वी आयल्स करने तो बाद तुहाडी जिहड़ी कंडीशन है वो 50% ਜਾਂ 45% ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 45% ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ यूके वी आयल्स ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਉਹ यूके ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।
ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100% ਸ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ USA ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ USA ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਅਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ UK ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ UK ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੌਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਪੀਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ UK ਐਂਡ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ UK 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ UK ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ PR ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਨੇ ਹੁਣ 4 ਈਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੇਜਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ EMPLOYER ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ UK 'ਚ ਵੀ PR ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ UK ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਵੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ UK ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼
ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, और मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਐਂਡ ਜੂਨ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਪਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 12-15 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਵਿਦਨ 2 ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 75% ਜਾਂ 80% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GNM ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ GNM ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 6.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਅਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 50% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾ ਸਕਦਾ, 45% ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 45% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 65% 70% 75% 80% ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 65% ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 70% ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 80% ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ 80% ਤੇ ਵੇਵ ਆਫ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ 100% ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 1% ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਇਨਟੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 70% ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100 ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 40-45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਚੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਪਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਹੀ 8000 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 8000 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100% ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ SOP ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ SOP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ SOP ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੂੰ SOP 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ SOP ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ SOP ਦੇਖੀ ਤਾਂ SOP 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਮੇਰੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਔਰ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ UK ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ 2-4% ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ SOP ਦੇ ਥਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ UK ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। UK ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ UK ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ UK ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਗ੍ਰੀਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘੱਟ ਫੀਸ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ 3-4 ਲੱਖ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ 6 ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਸਵੀਡਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਨਟੇਕ ਸਪਟੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਵੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 82-84 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਆਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ +2 ਅਗਰ 18, 19, 20, 21 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਾਲਟਾ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਲਟਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰਪ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਰਮਨ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 65,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਔਰ ਅੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।